എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ റീനു. ഇപ്പം ഞാൻ ഷിബു ഗംഗാധരൻ സർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമായ മമ്മുക്ക ചിത്രമാണ്. അതിൽ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് എന്ന സെക്രിയ സാറിൻ്റെ കഥയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സിനിമയാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ മമ്മുക്കയുടെ വൈഫായിട്ട് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് ഇമ്മാനുവലിന് ശേഷം. ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമ്മാനുവലിൽ വളരെ സാധാരണ ഒരു ഹൗസ് വൈഫാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം മമ്മുക്കയുടെ കൂടെ വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പോകുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിന് ശേഷം. Namaskaram. Hi, I'm Akanksha Puri. You can call me Ashi. I started with my career with Tamil movie Alex Pandya. I did it with Karthi. And then I did Malayalam movies. That is this movie with Mammootty sir that I'm doing. And a sequel of his Samrajyam 2, where I'm again playing the lead role. And then I have 2 other releases this year in Kannada. So these are the 3 industries that I'm working: Tamil, Malayalam and Kannada right now. I was doing a lot of modeling before. I did a lot of big brands at Kalyan, Josco, Chennai Silks, a lot of different other brands I did. And through modeling I got into acting. For me, I don't find any difference between the Malayalam, Tamil or any other industry because I come from a different place and everywhere I get the same respect, the same discipline. Yeah, but one thing that I find that it is very professional and the way everyone works here is very fast. So I think that's something that I really like about Malayalam industry. It's a great honor for anyone, any artist to work with or share the same screen space with Mammootty, and I have got this opportunity for my first debut release in M Town with Mammootty, and I feel really glad because Samrajyam was the first movie that I ever saw in Malayalam, and I get a chance to work with the same co-star. Seriously feel blessed. He's till date I feel the most handsome actor alive on earth, and I am a very big fan of him. Kerala I find is like one of the very beautiful part in India, and I was always very excited and keen to see Kerala, and now I'm shooting here every day to see it's very beautiful. I think everybody will agree with me that Kerala is the most beautiful part of India, and especially the food. I think food has so much variety that you will not see in any other part of the country. Everything. Being a vegetarian, I couldn't get a chance to taste the other dishes in fish and all, but whatever I had was amazing, especially the rasam and the sweet dishes of Kerala. I really like it so much. This year I have 2 releases in Malayalam, that is this movie and Samrajyam 2 which is coming, plus I have other 2 releases in Kannada. So I think 2014 I will be busy with Kannada industry and Malayalam industry both. So for 2014 right now I don't think I would be able to get a chance to work in Bollywood, but yeah, for sure Malayalam I have a lot of projects coming up for 2014. Thank you. സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ, തട്ടുന്ന മറയത്ത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഷിബു ഗംഗാധരൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് മമ്മൂക്ക ചിത്രമായ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രം. ഞാൻ ടി പി ദേവരാജൻ, ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. ഈ ചിത്രം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ സക്കറിയയുടെ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് എന്ന നോവലിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. അതായത് പാലയിലെ ഒരു സമ്പന്ന കർഷകൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇത്. ഒരു സമ്പന്ന കർഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ അങ്ങനെ ലോകപരിചയമൊന്നുമില്ലാത്ത വളരെ സാധാരണ സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പാല ടൗൺ വിട്ട് അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കാമുകിയും കാമുകനും ഒളിച്ചു പാർക്കാൻ വരുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന സരസമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം വികസിക്കുന്നത്. ഈ ജോയ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മമ്മൂക്കയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ആണിത്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഷിബു ഗംഗാധരൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്.
ഞങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമയിലേക്ക്, ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തുന്നത്. സക്കറിയ സാറിൻ്റെ ആ കഥയിലെ സിനിമാ സാധ്യതകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊരു സാധാരണഗതിയിൽ സക്കറിയ സാറിനെ പോലുള്ള വളരെ ഗൗരവതരമായി വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ കൃതി സിനിമയാവുമ്പോൾ അത് ഒരു ആർട്ട് ഹൗസ് സിനിമ എന്ന തലത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാതെ തികച്ചും ജനകീയമായ ഒരു പോപ്പുലർ സിനിമയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിലേക്ക് അതിനെ ഒതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഈ കഥയിലുണ്ട്. ആ കഥയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉയർത്തിയെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഈ സിനിമയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് ഞാൻ. മമ്മൂക്ക ചെയ്യുന്ന ജോയ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീടിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. പാലയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയും എറണാകുളവും കുട്ടിക്കാനോ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. അവസാനം നമ്മളൊരു വീട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പോരായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പൂമുഖം പോലെ സെറ്റിട്ടു. നന്നായി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം നല്ല സൗകര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഗോവ, ഡൽഹി, എറണാകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നെ 2-3 സോങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് സെറ്റിട്ട് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. പിന്നെ ഗോവയിലുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. സംവിധായകനും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈ വീട് സെറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് നല്ലക്. ഞാൻ UKയിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ 3ാമത്തെ പാടാണ് മമ്മൂക്കൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 5 പാടം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് ലിസമ്മയുടെ വീട്, മങ്കി പെൻ, ബാല്യകാല സഖി, സൈലൻസ്. ഇനി ഈ സിനിമ മമ്മൂക്ക എന്നെ കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് അദ്വിക എന്നാണ്. ഞാൻ 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയാണ്. മമ്മൂക്കയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്. റീനു മാത്യു ആണ് എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത്.